राइट। विरासते खालसा, ठीक है, विरासते खालसा किथे है, देखा किसी ने कभी? आनंदपुर साहिब विच, ठीक है। ये एक लाइक म्यूजियम है, अजायब घर है, ठीक है। आनंदपुर साहिब विखे बनया होया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है कि जिस तरह सिख इतिहास बारे दस्या होया है ਕਿਹਦੇ द्वारा, पिक्चर्स ਦੇ द्वारा दस्या होया, ठीक है, कि दीवार उत्ते कंध उत्ते पिक्चर्स ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ द्वारा सारी ਦੀ सारी सिख हिस्टरी ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है, ठीक है। आनंदपुर साहिब विच है, बहुत अच्छा है, राइट। जे मौका मिला तो देखने जरूर जाओ, वैसे मैं भी नहीं गई, बट पिक्चर्स बहुत अच्छियां अच्छियां ने, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। खालसे दी जन्म भूमि श्री आनंदपुर साहिब विखे अनेकां पवित्र दर्शनी थावां हन, जिन्हां चों तख्त श्री केसगढ़ साहिब, किला आनंदगढ़ साहिब, गुरुद्वारा भोरा साहिब, गुरुद्वारा थड़ा साहिब, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, गुरुद्वारा बुंगा साहिब ते गुरुद्वारा मंजी साहिब हैं। इन्हां नूं अंडरलाइन कर लो, सारे दे सारे इत्थे गुरुद्वारे हैं, ठीक है। अगर तुहानूं वन वर्ड दे विच पुछया जावे तां तुसीं कोई दो लिख सकदे हो, क्लीयर है। नैक्सट देखो, इन्हां धार्मिक इतिहासिक ते पवित्र स्थानां दे दर्शन करन दे नाल नाल अजकल विरासते खालसा भी वेखण वालियां लई खिच दा केंद्र बनिया होया है। खिच दा मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है विरासते खालसा। 13 अप्रैल 1999 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ मतलब 300 साल, ठीक है। त्रै मतलब 300 साल, क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना कदों हुई सी? 1699 विच खालसा पंथ की साजना हुई सी, ठीक है। ते 300 साल हो गए ते की होया 1999, ठीक है। त्रै शताब्दी के मौके ते श्री आनंदपुर साहिब विखे पंजाब सरकार ने खालसा विरासत यादगारी भवन समूह बनाने का रस्मी ऐलान किया। मतलब उन्होंने फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दी जो ये 300 साल मनाया गया 1999, ठीक है, कि विरासते खालसा बनेगा, क्लियर है। जिस नूं विरासते खालसा का नाम दिता गया, इन्हू अंडरलाइन कर लो, तुहाडे तो पूछा जा सकता है कि कदों रस्मी ऐलान किया गया? 13 अप्रैल 1999, ठीक है, 13 अप्रैल 1999। विरासते खालसा की रूपरेखा, रूपरेखा मतलब उहदी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, किद्दां किन्ने कीती कंस्ट्रक्शन। देखो तुसी पूरा नहीं लिखना इजराइल दे भवन निर्माण, तुसी लिखना है सिर्फ कला माहर मोशे सैफदी। की नाम है उहदा? मोशे सैफदी, ओनली मोशे सैफदी है नाम, ठीक है। बेटा तुम चौक दी मोशे सैफदी है बस, कला कला माहर नहीं लिखना। कला माहर ता क्योंकि वह एक कला दा एक्सपर्ट सी, सिर्फ मोशे सैफदी लिखना है, इन्हू अंडरलाइन कर लो। ते उससे साथिया ने तैयार की, ठीक है। वन वर्ड पूछा जा सकता है, सो अंडरलाइन कर लो इनू। 12 साल 7 महीनों बाद पहले पड़ाव तहत विरासते खालसा 25 नवंबर 2011 नू बन के तैयार होया। कितना टाइम लगा इनू बनन दे विच? 12 साल 7 महीने लगे, फिर जाके ये तैयार होया। 27 नवंबर 2011 नू यह आम लोगों को समर्पित कर दिता गया। आम लोगों को समर्पित मतलब हाँ, इनॉग्रेशन हुई, आम पब्लिकली यह खोल दिता गया, मतलब लोकी इहनू देखने लई आ सकते हैं, ठीक है। विरासते खालसा का मूल उद्देश्य, थोड़ा क्वेश्चन भी है, ठीक है। आई थिंक सेकंड क्वेश्चन बनेगा थोड़ा यह, राइट। मूल उद्देश्य की है मतलब इसका मेन मोटिव की है? सिख विरासत, सिख गुरुआं ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सदीवी संदेशां। सदीवी मतलब कि जेड़े परमानेंट रहंदे ने, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बहुत सारे मैसेज दिते गए हैं, ठीक है। वो सदीवी हैं मतलब वो हर टाइम रहन वाले हैं, ठीक है। सदीवी संदेशां नूं अजोकी अते आउण वालियां पीढ़ियां तक पहुंचाउण दे नाल पंजाबी सभ्याचार दे वख-वख पहलुआं दा चित्रण करना है। मूल मोटिव की है, उद्देश्य की है? सिख विरासत नूं उजागर करना, ठीक है। जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच संदेश दिते गए हैं लोकां दी भलाई, मानवता दी भलाई, ठीक है, वो सारे दे सारे नूं
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ मतलब ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ मतलब ਕਿ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ। ਮੂਲ ਦੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ। ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ? ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। 120 ਏਕੜ ਚ ਫੈਲੇ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਅਲੱਗ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਏਕੜ ਬੇਟਾ ਇੱਕ मतलब कि जगह है किन्नी 120 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 10 ਮਰਲੇ 20 ਮਰਲੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ 120 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਫੈਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ? 120 ਏਕੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਟਮੈਲਾ ਰੰਗ, ਮਟਮੈਲਾ मतलब ਮਿੱਟੀ ਰੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਰੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਰੰਗਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੇਤੀਲਾ ਪੱਥਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਇਟ ਫॉर 1 ਮਾਰਕ। ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਰੇਤੀਲਾ ਪੱਥਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। मतलब ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ? ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ 10 ਦਰਸ਼ਕ मतलब 10 ਜਣੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ? ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 7000 ਤੋਂ 8000 ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਕ? 7000 ਤੋਂ 8000 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਂਟਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਸਿਰਫ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ? ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। मतलब ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੇਖਣ ਲਈ? ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब स्कूल दे लोग बच्चे जड़े हैं उन्होंने ट्रिप ते लजाया जाता पता नहीं। ठीक है। इस नू वेखण लई हर 1 मिनट बाद 10 सैलानियां नू अंदर भेजा जाता है। सैलानी मतलब टूरिस्ट। ठीक है। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਆਡੀਓ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਕਨੀਕ मतलब ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ मतलब ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਡੀਓ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਈਅਰਫੋਨਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 3D ਇਫੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਹੈ 3D ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਐਦਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਦੇ 6 ਦਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ,
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ, ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਲੀਡੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। किला आनंदगढ़ साहिब वाले पासों प्रवेश करन ते शिवालिक दीयां पहाड़ियां, आस-पास दा हरियावल भरिया वातावरण अते विरासते खालसा दीयां सारियां इमारतां विखाई दिंदियां हन। ठीक है। पूरब वाले पासों दाखल होण ते खुली डुली पार्किंग ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੇਫ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲੇ ਦੀ, ਅਸਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਲਾਈਕ ਬੰਦੂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਬ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਭਵਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪੱਛਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਸਤਕਾਲਾ। ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਮਤਲਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? 400 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤਾ ਭਵਨ। ਸਰੋਤਾ ਭਵਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ, 400 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਸਰੋਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਯੂ ਆਰ ਸਰੋਤੇ, लिसनर्स। ठीक है। मैं स्पीकर, वक्ता, बोलन वाला। ठीक है। श्रोता भवन जिन्हों सुनिया जा सकता है। हाँ जी जयवंत बेटा, इत्थे कोई 5th C दा बेटा है, सॉरी बच्चा है, रुद्राक्ष आई थिंक। सो बच्चे थोड़ी क्लास नहीं है, ठीक है, अपनी क्लास जाओ। 1200 वर्ग मीटर का प्रदर्शनी हॉल शामिल है। ठीक है। हुण ਸਰੋਤਾ ਭਵਨ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹਾਲ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਤਹਿਤ 7 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? 7 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ 'ਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2 ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ ਕਲੀਅਰ। ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਭਵਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇਮਾਰਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਇਮਾਰਤ, ਢੋਲ ਇਮਾਰਤ, 5 ਫੁੱਲ ਪੱਤੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜ ਦੇ ਚੰਦ ਜਾਂ ਕਲਗੀ ਨੁਮਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਸਰੋਤਾ ਭਵਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 7 ਏਕੜ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇਮਾਰਤ, ਢੋਲ ਇਮਾਰਤ, 5 ਫੁੱਲ ਪੱਤੀ ਇਮਾਰਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। 3 ਭਾਗ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਚਲੋ, ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ 165 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪੁੱਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੈ? 165 ਮੀਟਰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਗੱਠੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਠੜੀ ਘਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗੇਜ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਠੜੀ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਗਤੀ ਕੇਂਦਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਬਾਰੇ, ਅੱਗੋਂ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ। ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀਨੁਮਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪਹਿਲੀ ਗੈਲਰੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਗੈਲਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 14, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਹਨ? 14 ਗੈਲਰੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੈਲਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੰਗਲੀ ਝਾਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਬੋਲ ਸਵੇਰੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਟੋਨਸ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆਪਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚਹਿਕਣਾ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਪੈਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਝਲਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਚ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੱਚ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਏਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੁਬਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 3D ਇਫੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਚ ਦਿਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਰ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਗ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈ ਰੰਗ ਦੇ ਰੰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੈਲਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਜਨੀ, ਰੰਗਲੀ ਝਾਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ। ਹੋ ਗਈ ਫਰਸਟ ਗੈਲਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੈਲਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੈਲਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੈਲਰੀ ਤਿਕੋਣਨੁਮਾ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਤਿਕੋਣਨੁਮਾ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ट्रायंगल शेप विच बनी हुई है, त्रिकोण नहीं हुंदा, ट्रायंगल। ते दूसरी गैलरी च दाखल होण लग्गियां दर्शकों नूं इच्छा अनुसार ऑडियो गाइड अर्थात अपने अपनी जानकारी देने वाले सुननयोग यंत्र दिते जांदे हन। मतलब अगर कोई विलिंग है तो उन्हां नूं ईयरफोन दिते जांदे आ ते ओह कंन उत्ते लगा सकदे हन, ठीक है। इत्थे ऑडियो गाइड की वरतों करन संबंधी नमूना मात्र जानकारी भी दी जाती है। नमूना मात्र तुहानूं एक गाइड किया जाता है, ठीक है, कि तुसी किद्दां उन्हां नूं लगाना है तो तुसी किद्दां आवाज़ां सुननियां हन जदों जदों तुसी गैलरी विच एंटर करते जाओगे।
इस सुणनयोग जंतर नूं लैके दर्शक जिस भी गैलरी विच जांदा है उस बारे जानकारी अपने आप कन्नां नूं सुनाई देण लग जांदी है। मतलब जिथे जिथे जिहड़ी जिहड़ी गैलरी विच जाएगा उसे उसे गैलरी दे नाल संबंधित, जिस तरह पहली गैलरी च गया, पहली गैलरी च उहनूं पंछियां दी आवाज़ां सुणियां, अपने आप ही सुणनगियां। ठीक है, मतलब उन्होंने पिछों दी इफेक्ट ही इदां दा कीता होया है, राइट। उस बारे जानकारी अपने आप कन्नां नूं सुनाई देण लगदी है। पंजाबी भाषा विच सुरजीत पात्र बहुत फेमस पोइट ने, दिव्या दत्ता टीवी एक्ट्रेस, ਜਦੋਂ ਕਿ अंग्रेजी ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੇ ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਕਬੀਰ ਬੇਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਰਾਹੀਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਰਮਕਾਂਡ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨੁਕਸਦਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯੱਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਔਰਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨੁਕਸਦਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਹਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨੁਕਸਦਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੈਲਰੀ ਚ ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੈਲਰੀ ਚ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਰਮਕਾਂਡ, ਨੁਕਸਦਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੈਲਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੀਸਰੀ ਗੈਲਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਢੋਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਢੋਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਇਟ, ਤੀਸਰੀ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਢੋਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2462 ਜਗਦੇ ਮੋਤੀਨੁਮਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬੇਟਾ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਮੋਤੀ? 2462, 2462 ਮੋਤੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਗਦੇ ਬੁਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਨਯੋਗ ਜੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਭਵਨ ਦੀ ਫੁੱਲਪੱਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਰਚਨਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਟਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਲ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ
ड्राइंग की गई है वो डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, वडमूली मतलब बहुत बड़ा योगदान दिता है सिखां ने। ठीक है, इतिहास विच तीसरी विच है बच्चे। इस इमारत के 5 पत्ते जिथे पहले 5 गुरुआं दे प्रतीक हैं उत्थे सिख धर्म विच 5 के महत्व नूं भी दर्शाते हैं। ठीक है, 5 पत्ते हैं उत्थे। ठीक है, इसलिए इसनूं फुल पत्ती इमारत कहा जाता है ते 5 के महत्व नूं दर्शाते हैं। ਇਹਦਾ मतलब की है? वेरी गुड। 5 का महत्व की है सिखां दे विच सिख इतिहास दे विच 5 का महत्व है बेटा 5 प्यारे 5 ककार। ठीक है, 5 ककार भी हैं ना सिखां दे, इसलिए उन्होंने 5 का महत्व नूं स्पेसिफाई किया गया है। क्लीयर है 5 का महत्व? ठीक है, 5 फुल पत्ती इमारत विच इसलिए इसनूं 5 फुल पत्ती कहा जाता। 5 पत्तियां 5 प्यारे ते 5 ककार। ठीक है, 5 फुल पत्ती इमारत विच मौजूद चौथी गैलरी हुण शुरू हो रही है। चौथी गैलरी, तीसरी गैलरी विच की है? सर्वव्यापक परमात्मा का एकमकार का रूप, उन्हों तारा मंडल कहा जाता है। फिर पहले गुरु तो लैके 5वें गुरु तक उन्हों दी विशेषतावां दसियां गई हैं। ठीक है, चौथी गैलरी विच श्री गुरु नानक देव जी के जीवन, उदासियां अते प्रमुख घटनावां की मोह बोल की तस्वीर है। चौथी गैलरी की आ जाता श्री गुरु नानक देव जी के जीवन बारे आ जाता, उन्होंने कित्थे कित्थे जाके उदासियां कीतियां। ठीक है, सारे का सारा उन्होंने जीवन का ठीक है। चौथी गैलरी विच गुरु नानक देव जी के जीवन बारे उन्हां दियां उदासियां बारे दस्या होया है। हुण अगों दी 5वीं गैलरी शुरू हो रही है। 5वीं गैलरी चो श्री गुरु नानक देव जी के करतारपुर साहिब विखे खेती करन, बाणी रचना करन, अचल बचाले ते पाकपटन जगह का नाम है दी यात्रा के जिक्र तो बिना भाई लहणा जी नूं गुरगद्दी सौंपण बारे जानकारी दी गई है। भाई लहणा जी वेरी गुड। भाई लहणा जी दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी, पहला नाम उन्होंने की सी? भाई लहणा जी। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज ना होयो। राइट, हुण 5वीं गैलरी विच की है? गुरु नानक देव जी बारे दस्या होया है। गुरु नानक देव जी किद्दां करतारपुर गए, किद्दां उन्होंने उत्थे खेती की। ठीक है, किद्दां वो अचल बचाले गए ते पाकपटन गए ते किद्दां उन्होंने दूसरे गुरु जी नूं गुरगद्दी सौंपी, मतलब उन्होंने दूसरे गुरु का दर्जा दे दिता। ठीक है, ये होगी 5वीं गैलरी। 5 गैलरीज क्लियर है बच्चे? पहली गैलरी नो रंगली झाकी। पहली गैलरी की है? सभ्याचार नूं पेश किया गया है, पंजाबी सभ्याचार नूं। दूसरी गैलरी ऑडियो नैरेटिव तकनीकां, लोधी वंश, कर्म कांड, जाति प्रथा। ठीक है, तीसरी गैलरी तारा मंडल 2462 मोती एक ओंकार के रूप में दर्शाया गया है। एक होर है, देखो ये पहले गुरु तो लैके 5वें गुरु तक के जीवन दी घटनावां। नैक्सट आ जाओ, चौथी गैलरी श्री गुरु नानक देव जी बारे हैं। ठीक है, जीवन उदासियां बारे। ओके, नैक्सट 5वीं गैलरी फिर श्री गुरु नानक देव जी बारे, खेती करने बारे। ठीक है, फिर दूसरे गुरु जी नूं गुरगद्दी सौंपना। 5 गैलरीज क्लियर है? कोई डाउट इत्थे तक है तो मैंने पूछ लो बच्चे। ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखो बेटा 6वीं गैलरी हुण हो रही है स्टार्ट। 6वीं गैलरी 6वीं गैलरी च दाखल होके श्री गुरु अंगद देव जी द्वारा गुरमुखी लिपि दे सुधार ते प्रचार। गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु बाणी रचना अते सिੱਖੀ प्रचार बारे चित्रां दे हवाले नाल ज्ञान च वाधा हुंदा है। गुरमुखी लिपि मतलब गुरमुखी क्यों कहा गया है? गुरमुखी लिपि नूं गुरमुखी लिपि क्यों कहते हैं बेटा? आपां पंजाबी नूं गुरमुखी लिपि एक लिपि हुंदी है ना, जिस तरह हिंदी दी देवनागरी है। गुरमुखी मतलब गुरुआं दे
ਮੁਖ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂजेस ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ 'ਚ। ਇਸੇ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ठीक है, अमरदास जी कर लो। और म लिखा होया है पेज नंबर 104 सेकंड लाइन, करेक्ट द स्पेलिंग। गुरु अमरदास जी द्वारा 22 मंजियां की स्थापना, मंजी प्रथा सी, किन्नियां मंजियां की स्थापना, 22 मंजियां की स्थापना। लंगर प्रथा दी रवायत, रवायत मतलब लंगर प्रथा मतलब लंगर प्रथा दी रवायत मतलब कि वो रीत चलाई गई, किन्हां ने चलाई, गुरु अमरदास जी ने, सिखा ने तीसरे गुरु। लंगर प्रथा मतलब कि पंगत दे विच बैठ के लंगर छकना, सुनिया कदी? पंगत मतलब की हुंदा है? एक प्रॉपर लाइन, पंगत मतलब रो लाइन, ठीक है। तुसी जे लंगर छकना है, गुरुद्वारे विच भी नहीं, हर जगह ते ही है, अगर तुसी लंगर छकना है तो तुहानू एक लाइन दे विच आना पएगा, ठीक है। ते ओ प्रथा शुरू कीती सी इन्हां ने इस्त्री दी दशा च सुधार लई यतन, क्योंकि पहला की सी इस्त्री दी दशा इन्नी ज्यादा चंगी नहीं सी, बहुत माड़ी सी। ते अमरदास जी ने की कीता, गुरु अमरदास जी ने इस्त्री दी दिशा विच सुधार लियांदा। श्री गोइंदवाल साहिब जी विखे बौली दा निर्माण, ठीक है। अंध विश्वास ते जात पात दे विरोध आदि बारे कीमती ज्ञान इकट्ठा किया जा सकता है। हुण इहदे विच तीसरे गुरु जी बारे है, अमरदास जी बारे, उन्होंने 22 मंजियां की स्थापना की, बौली साहब का निर्माण किया, ठीक है। अंध विश्वास नूं दूर किया, इस्त्री दी दशा नूं सुधारिया, ठीक है। इहदे बारे ज्ञान मिलता है सानू, राइट। 6वीं गैलरी क्लीयर है बच्चे? 7वीं गैलरी, पंज पत्ती इमारत दी 7वीं गैलरी चौथे सिख श्री गुरु रामदास जी नाल संबंधित है। हरेक गैलरी विचों दी तुहानू हरेक गुरु बारे थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी, जिस विच अमृत सरोवर दा निर्माण, कीर्तन परंपरा ते बाणी रचना बारे दर्शक जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा। ते 7वीं गैलरी च की है, गुरु रामदास जी बारे जानकारी मिलती है। उन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण किया, हरमंदर साहिब विखे है ना, ओह अमृत सरोवर का निर्माण, कीर्तन परंपरा की पाठी करनगे कीर्तन, ठीक है। हाँ जी, अनवे पाठी का मतलब हुंदा है कि जिहड़े भाई हुंदे, जिहड़े रागी हुंदे, जिहड़े कीर्तन करते गुरुद्वारियां दे विच, ठीक है, उन्होंने आपां बोलदे हां। ते बाणी रचना बारे दर्शक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 7th गैलरी चल रही है, श्री अमृतसर विखे दरबार साहब दी उसारी, हुण हरमंदर साहब दी उसारी मतलब कंस्ट्रक्शन, ठीक है। श्री आद ग्रंथ का संकलन, दरबार साहब विखे बाबा बुड्ढा जी द्वारा श्री आद ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश, महत्वपूर्ण वेरवे श्री गुरु अर्जन देव जी नाल संबंधित 8वीं गैलरी चों वेखे जा सकते हैं। 7वीं गैलरी विच चौथे गुरु जी बारे सी कि उन्होंने कीर्तन परंपरा शुरू की, अमृत सरोवर का निर्माण किया। अगे 8वीं गैलरी विच की होएगा कि दरबार साहब की उसारी की गई, हरमंदर साहब की नींह रखी गई, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, आदि ग्रंथ का संकलन मतलब ओदा प्रॉपरली संकलन शुरू हो गया। पहला जिहड़े पहले ग्रंथी सी ना, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब जी का जदा पाठी हुंदे आ, ठीक है अनवे, पहले पाठी कौन सन, बाबा बुड्ढा जी, उन्होंने ही सौंपिया गया सीगा। तुसी मैनूं लगदा पिछला जद आपां 6 विच कीता सी ना आपां, ठीक है। ओह सारे दे सारे उन्हां दा प्रकाश आदि महत्वपूर्ण वेरवे ये आपां 8वीं गैलरी विचों देख सकते हाँ, राइट। नैक्सट आ जाओ 9वीं गैलरी। 9वीं गैलरी तक ही करांगे। विरासते खालसा दी 9वीं गैलरी श्री गुरु अर्जन देव जी दी शहीदी दी प्रतीक तत्ती तवी नूं दर्शाउंदी है, ठीक है। श्री गुरु अर्जन देव जी सिखां दे पंजवें गुरु, तत्ती तवी ते उन्हां नूं शहीद किया गया सीगा बिठा के, ठीक है, राइट।
ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਹਰ ਛੱਤ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਟੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब पानी चो केड़ी झलक देखी जा सकती है, आनंदगढ़ साहिब दी। ठीक है, आनंदपुर विखे ही है, आनंदगढ़ साहिब किला है, बहुत बड़ा है। राइट, 9वीं गैलरी चुन की है अर्जन देव जी दी शहादत बारे रह गया है। ठीक है बच्चे, 9 गैलरीज क्लियर है। राइट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ वन वर्ड क्वेश्चन आए उन्होंने तुसी अंडरलाइन करना है। ठीक है, और असाइनमेंट में ਤੁਹਾਨੂੰ साइड बाय साइड सेंड करी जावांगी। क्लियर है?